Actually, we have discussed yesterday the probability. Some network issue, it stopped in that in last 10 minutes. Okay. So maybe I will cover the remaining the probability concept today. Okay. So we are well known about the CET and very familiar with all those techniques. The first technique is for any writing in the CET examination. The first technique is time management. And the second one is the how we are approaching for that questions. Okay. The third one is you must have the courage. Okay. Right. All of you say gratitude for CET. Say gratitude for probability. Okay. Thank you. Let us start remaining questions. So we are this last class we discussed about the probability, which stands for chances. And the second hint is any answer of the probability is always less than or equal to 1 and is positive. Greater than 0, greater than or equal to 0 and less than or equal to 1. It may be in between compulsory 0 and 1. There is no negative answers and no greater than 1 answers. Okay. Thank you. Now the remaining questions. All of you are compulsory take a notebook along with pen. Please all of you write down. Okay. So I will give today after the class one number. After the class I'll discuss that one. Okay, good one. So if the 19th question, if P of A equal to 0.1, P of B equal to 0.5 and P of A union B equal to 0.6, 0.6, good one. Then what is P of A bar B? Then what's the P of A bar B? Okay. So now the first question here, first answer is 0.12, good one. The second one is 0.5. The third one is 0 and the D is 0.1. Now 20. The 28th question is a die is thrown, a die is thrown and a die is thrown and a card is selected at random from a deck of 52 cards. Then the probability of getting an even number on die and spade card is the first one. A 1/2, B 1/4, C 1/8, D 3/4. What we are know about that concept about that CET is we have the 13 different chapter and one more topic is whole from the first PUC mathematics. Okay,
from the first PUC topic only, you are getting definitely around 45 marks. ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರೌಂಡು. ಇನ್ನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಸೊ ಆ 45 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ 2 seconds ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ವೈ? Since we are getting the right answers for any questions under probability. Okay, now let's discuss about the first question. What they asking? P of A bar B. Okay, we well know about yesterday. We discussed all these things in yesterday class, in the previous class. The P of A bar B, it stands for P of A bar B, it stands for, what is P of A bar B stands for? P of A intersection B divided by P of B. What is the hint we have discussed last class is, ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಜ್ಞಾಪ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್, ಸೂಪರ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್, ವಿ ನೀಡ್ P of A intersection B to calculate this one. But the here or the data says it's absence of P of A intersection B. P of A intersection B ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. But we know that how do you find out the P of A intersection B? By using the given data. Okay, how do you find that? It's very simple. P of A intersection B equal to ಹೇಳಿ P of A examinations in ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, unnecessary terms ಎಲ್ಲ ಬರೀಬಾರ್ದು. P of A union B, clear? ಹೇಳಿ, what is the P of A given? 0.1 plus what is P of B given? 0.5. What is P of A intersection union B given? What is P of A union B? 0.6. And what is P of A intersection B? Is it become 0? Sorry, 0.1 is 0.6 there. Minus 0.1 plus 0.5 is really 0.6. Good. Minus 0.6 minus 0.6 is, what the answer is? 0. Obviously, good one, right? So the answer is 0. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? Good. So ಹಾಗಾದ್ರೆ A intersection B 0 ಬರೀರಿ. Final answer is 0 by, what is P of B is 0.5. What is 0 by 0.5 is 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 0 0 ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 0. ಸೊ ದ 19 ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಸರಿ ಸಿಟಿನ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 40 ಬಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 1000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ 1000 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅವರೇಜ್ ಆಗಿ 60ಗೆ 40 ಎಬೋವ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ 3 ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 60 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು 100% ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಒನ್. Now the second question, the 28th one, what the says? A die is thrown. We are very familiar. What is die stands for? 1 2 3 4 5 6. ಮನೆ ಚೌಕ ಬರ ಆಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅದರ ಬದಿಗೆ ಡೈ ಪಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರುಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ 1 ಡಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ 3, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ 4, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ 6. ಗುಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓ ಸೂಪರ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವಿ ಡೆಕ್ ಆಫ್ 52 ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಸ್ಪೇಡ್. ಎಷ್ಟೇನೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಬರೀಬೇಕಂತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತೆ? ಸ್ಪೇಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಈವನ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ CET. ವೈ CET is important? To further education, to get the good job. The CET is most important. And why CET is most important? Again, for second term, what's the second condition is important for CET is to get the
ದ ಎಕಾನಮಿ ಬ್ಯಾಕಪ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮೂರನೇದು, ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ CET ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. E1 ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದ್ರಾಗ E1 ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ? 2 4 6 ರೈಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 4 6 3 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿವೆ? 6 ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ಸುಮ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ಸು? 52. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಸ್ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್? 13. ಕಲಾವರ್, ಸ್ಪೇಡ್, ಡೈಮಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್, ಈಚ್ ಒನ್ 13 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 13 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 52. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಧಾನ ನೋಡಿ. 3 1s 3 2s 13 1s 13 4s. What is 1 into 1? Really 1 into 1? 1. Very good. What is 2 into 4? 8. So what is the answer is? 1/8. Our answer 1/8 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So 28 is completed. Okay, good. Go for the next one, the most important. Next one ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಇದು ಬರ್ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಸರ ಇಫ್ A and B are any, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಫ್ A and B are any two events such that P of A plus P of B, very good, P of A plus P of B minus P of A and B equal to P of A, equal to P of A. Then what's the question asking is, then which of the following is true ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, then which of the following is correct? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, P of B bar A equal to 0. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, P of A bar B equal to 1. ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋರು ನೆನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿರೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನ್ನೆಗಿನ ಈಸಿ ಇದೆ. P of A bar B equal to 1. The C is P of A bar B equal to 0. The last D1 is P of A bar B equal to 1/4. Okay, so now what they given here is P of A plus P of B minus P of A and ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, R ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್, and ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B. ನೋಡಿ, ಈ ಮೂರನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ P of A ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, P of A ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ P of A ನೋಡಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾ? ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ, ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಾ? ದಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಸಾರಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಈಕ್ವಲ್ ಟು P of B ಆಗುತ್ತಾ? ಮಾತಾಡಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಹಂಗಾರೆ P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಕೂಡ P of B ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಣ. P of B ಬಾರ್ ಏನೇನು? P of A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P of A, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ A ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ B ಇಸ್ P of B. ಹಂಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ P of B ಬೈ P of A ಬರುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು P of A ಬಾರ್ B ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ P of A ಬಾರ್ B? P of A intersection B whole divided by P of B ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಹೇಳಿ, P of A intersection B divided by P of B ಬರುತ್ತಾ? What is P of A intersection B is given here? P of B. Very good. Whole divided by P of B ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಅಂಟಿದಾನ ಕೇಳಿ, what is P of B by P of B? 1. ಸರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಂಗಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್.
B. This one is the answer. ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, 0 ಇದೆ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 1/4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ನನಗೆ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, 4ರಲ್ಲೂ P of A bar B ಇದೆ 3ರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ P of B bar A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So in order to say that, in order to verify each and every one options, we need P of A intersection B. But directly they are not given the value of A intersection B. Instead of that one, they given P of A and B. What is P of A and B? That is P of A intersection B. So P of A plus P of B minus P of A intersection B equal to P of A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P of A ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು P of B ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, P of B ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಅಂತ ನಾನೇ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಹಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಡೇಟಾ. ಮಾತಾಡ್ರಿ, ನಗ್ರಿ ರೀ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಕನಸು ಕಾಣಿ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ತುಂಬ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನೀಡೆಡ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜನಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ರೀ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾನೆ? ಓವರ್. ಗುಡ್ ಒನ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ಪಕ್ಕ ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರು. ಆಯ್ತಾ? ನಿಜವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? 2 coins are tossed once. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 21, 19, 20, 21 ಆಯ್ತು. 22. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 2 coins are tossed. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 2 coins are tossed such that an event E and F are defined as, E ಮತ್ತೆ F ಅಂತ ಅವರೇ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. E is defined as 1 coin shows head. 1 coin shows head. ಹೇಳಿ, 1 coin ಏನು? shows head. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ F ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿನ್, 1 coin, second event ಬನ್ನಿ, ಸಾರಿ, 1 coin shows style. 1 coin shows style, sorry. Then what is P of E bar F ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. then what is then P of E bar F ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, E bar F ಅಂತ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 1, ಎರಡನೇದು 1/2 C, 1/3 D, 0. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿ, ಇದು ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ರೀ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಅದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಿಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾವು so the 2 coins are tossed. E is 1 coin shows up here, another event is 1 coin shows style. First sample space ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾಪ ಇದೆಯಾ? how many coins are we tossing? 2 coins.
h comma t, h comma t. What is 2 into 2? 4. Obviously, that it becomes h h ಹೇಳಿ ht 2 into 2 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರಮ್ಮ 4. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಂಗಾರೆ 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳಿ h comma t h h h t t h t t ಬರಿಬೋದಾ? So how many sample points are there? 4. Good one. So what the question is asking is p of ಹೇಳಿ e bar f. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ what is p of e bar f is? We need e and f. ಒಪ್ಪಂತೀರಾ? ಹೇಳಿ p of e bar f. ಎನಿ ಬಾರ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ p of e intersection f ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ f ಬರಿಬೇಕು p of f. ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಿಜನಾ? ಗುಡ್ ಒನ್. ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇ ಈಸ್ 1 ಕಾಯಿನ್ ಶೋಸ್ ಹೆಡ್. ನೀವೇನು ಬರ್ದಿರೋ 4 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, 2 ಹೆಡ್ ಇದೆ, ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ರೀ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ? 1 ಕಾಯಿನ್ ಶೋ ಸ್ಟೈಲ್. 1 ಕಾಯಿನ್ ಟೈಲ್ ಇದೆ ಬರೀಬೋದು. 1 ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬರೀಬೋದು. ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 2 ಹೆಡ್ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಇದೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೀಬೋದು ಟಿ ಎಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, 2 ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 1 ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೆಡ್ ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 1 ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಹೆಚ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? Yesterday we discussed the probability general concept is P of A is equal to N of A by N of S. ಅಲ್ಲಿ what is P of A ಅಂದ್ರೆ N of A by N of S. Good. ಹಂಗಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏನಪ್ಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಬರುತ್ತಾ? 2 ಇದೆ. 2/4. P of F ಹೇಳಿ. F ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ F ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. 2/4. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2/4 by 2/4 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 1. ಇದು ನೋಡಿ 1 ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್. ಓವರ್. ಗುಡ್ ಫಾರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಉಳಿದಿವೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀರಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 4 ರೆಡ್ ಅಂಡ್ 4 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ಯಾಗ್ contains 4 red and 4 black balls. Quick, 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. 6 black balls. Okay, one of the 2 bags is selected. One of them out of 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag. One of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red. ಅದು ಏನು ಬರ್ಕೋಣ? ರೆಡ್. ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. Then the probability that
the ball is drawn from the first bag. Then what is the value of first bag and E1 na bar EA ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ A is 1/3 B is 2/3 C is 1/4 and D is 1/8 ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಸರ್ ಇದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಬರೀಬೇಕು ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು 5 ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳೋಣ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ we have the 2 bags the first bag has the two sorry there are 2 bags in the first bag the red balls are 4 black balls are 4 both are 4 in the same way here in the second bag 2 balls are red and black balls are 6 ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದಾವೆ ಎರಡು ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು 1 ಹಂಗಾರೆ we have to chances to write the p of e1 is 1/2 and p of e2 is 1/2 ಎರಡರಿಂದ ನಾವು 1/2 ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇನೋ ಮಿಸ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡರೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಅದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟೋಟಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ e1 is 1/2 ಪಿ ಆಫ್ e2 is 1/2 ಹಿಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಬರಬೇಕು ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಬಂತ ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ದ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ 1 ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ 8 ಹೌ ಮೆನಿ ಟೋಟಲ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನೋಡಿ 8 ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬಂತು 8 2 + 6 ಎಷ್ಟ್ರಿ ಅವನು ಯಾರು 2 + 6 ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಡ್ ನನ್ನ ಮಗನೇ 2 + 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ 2 + 6 ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ 8 ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ e1 ಬಾರ್ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ ರೀ e1 ಬಾರ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1 2 3 ಇದೊಂದು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ v1 this is becomes e2 and a is red and red is related for both e1 and e2 ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ತಕೊಳ್ಳಿ ತಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಬಾಲ್ ತೆಗಿರಿರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದಾರ ತಗೊಬೋದು ಇದರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದರ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ರೀ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಲರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾರೆ 1/2 ಚಾನ್ಸಾ ಒಬ್ಬ ಇಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಟೀಮು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಟೀಮ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಟಾಸು ನಿಜನಾ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ 1/2 ಆಯ್ತು ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಆಫ್ e1 ಬಾರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಇಸ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬಯಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪಿ ಆಫ್ e1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ e1 ಸಾರಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಡಿ e1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗು e2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು ಚುರುಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥವಾದ್ರು ಸಾಕು ಎಂಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸ್ಬಿಡಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥವಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದೇ ಆಗುತ್ತೆ 100%. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಖತ್ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಅಭ್ಯಾಸಕನ ಕೈವಶ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಾರಿ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P of E1 into P of A bar E1 plus
ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. 4 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದಲ್ಲಿಂದ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸಾಕು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 1/2. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೀ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಣ. E1 ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ 1. ಆರ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ E1? ಬ್ಯಾಗ್ E1. ವಾ, ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಸೂಪರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ E2? ಬ್ಯಾಗ್ 2. ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೀ, ಎ ಅಂದ್ರೇನು? ಏ ಸೂಪರ್ ರೀ, ಹೇಳಿ ಸಖತ್ತಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ. 100% ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ರೆಡ್. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ರೆಡ್ ಬಾಲು ಬ್ಯಾಗ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಬ್ಯಾಗ್ 1ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ? 4. ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್, ಎನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ 8. ಹಂಗಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 4/8? ಏ ಮಾತಾಡ್ರಿ ರೀ, ಸೂಪರ್. ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಗುಡ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನಾನು ಈ ಥರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್ಸು. ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೈಕಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ 100%. ಯಾಕ್ರಿ ಬರಲ್ಲ? ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರೋದೇ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಅಗ್ರಿ? ಗುಡ್ ಒನ್. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಚಾನ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಗುಡ್ ಒನ್. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಒನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಗೊತ್ತು? ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಚಾನ್ಸು 1/2, ಅರ್ಧ ಚಾನ್ಸ್. ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ? ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗು. ಹಂಗ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು? ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4. ಟೋಟಲ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು? 8. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 4/8. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೂಪರ್. ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು, ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಅಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 60 ಅಬೌವ್ 40 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬೌವ್ 40 ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ? 100%. ಓಕೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಪಿ ಆಫ್ ಇ ಟು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೈ ಐತಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೇಳಿ. 1/10. ಗುಡ್. ಈಗ ಇದೇನ ತಪ್ಪಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು ಹೇಳಿ. ಏನ್ರೇನು? ರೆಡ್. ಇ ಟು ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ಯಾಕ್ 2. ಬ್ಯಾಕ್ 2 ನಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟಿದೆ ರೆಡ್ ಬಾಲು? ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, 2 ಇದೆ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2 ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8. ಹಂಗಾರೆ 2/, ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? 8. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ ಟು ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ, ರಿವರ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. E2 × ಎ ಬಾರ್ E2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೆ ಟ್ರಿಕ್ಸು. E1 ಬಾರ್ ಎ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಫಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ರಿ, ರಿವರ್ಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ E1 ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ E1 × ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1 ಪ್ಲಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವ. ಯಾವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಚಾಪ್ಟ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಿ ಆಫ್ E1 × ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1 ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ E2 ಬರ್ದಿಲ್ಲಲ್ವಾ, E2 ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. E3 ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದ್ರ ಸಾಲ್ವ್. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E2 ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಬಾಲ್ಸು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಬರಲೇಬೇಕು. 2/8 ಬರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ 2 ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 8 ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4/4 + 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ 4 + 2? ಹೇಳಿ. 4 + 2 ಎಷ್ಟು? 6. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4/6. ನೀವು ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 4/6 ಈಸ್?
4/6 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2/3 ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ರೆ 4/6 ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 4/6 ಇಸ್? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4/6? ಹೇಳಿ. 2/3. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೆರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ 23 ಇದು 24 ಹೋಗೋಣ. 23 ಇದು 23 ಕ್ವಶನ್ ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ದ 24. Probability that A speaks truth. Probability that first of all that A speaks. ಏನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರೋ ಏನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. He speaks. ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? That A speaks truth 4/5. A coin is tossed. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ 5 ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ 4 ಸತಿ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಸತಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. 5 ಸತಿ ಕಾಯಿನ್ ಎಸ್ತಾರೆ, 4 ಸತಿ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ 5 ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ 4 ಸತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಫಾಲ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎ ಕಾಯಿನ್ ಇಸ್ ಟಾಸ್ಡ್. A speaks. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. That a head appears. Then the probability that actually there was head. ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಜನರಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅರುಣ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ರೇನು ಅರುಣ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? ಎ ಟ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದು 4/5. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಎ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ಬಟ್ 1/4/5. ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ರಿ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 10 ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರಪ್ಪ, ಬೇಗ ಹೇಳಿ. 10 ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 9 ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ? 10 - 9 ಒಬ್ಬ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 10 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ? 9. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಒಬ್ಬ. 10 - 9 ನೀವು ಸರಿ ರೀ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರುಣನ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಏನು ಅರುಣನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? 4/5 ಅವನು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. 5 ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸತಿ ನಿಜ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್. ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? 1 - 4/5. 1 - 4/5 ಅಂದರೆ 1/5 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅರಿ ಅಗ್ರಿ? ರೈಟ್, ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ E1 ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಯಿನ್ನ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ಬೇಗ ನೀವು ಸರಿ, ಎಡ್ಡಾರ ಬರ್ಬೋದು, ಟೈಲರ ಬರ್ಬೋದು. ಏನಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ
A probability that A speaks truth 4 by 5. A coin is tossed. A speaks that A head appears. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣನ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಹುಡುಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅರುಣ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ. ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅರುಣ್. ಏನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೆಡ್, ಅದು ಹೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಚೆಕ್ ಔಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಅನ್ಕೋಣ, E1 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅನ್ಕೋಣ, E2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೈಲ್ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, so what they asking is what is A stands for? Head appears. What is A stands for? Head appears. Sorry, note the question today. Then the problem that actually there was a head. Actually there was a head anta kelidare. Hangare what is A stands for? A speaks that head appears. Sorry, head ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಹೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಬಾರ್ ಎ. E1 ಯಾಕೆ ಬರದೆ? E1 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ನೋಡಿ, E2 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲು, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಚಿನ್ನಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬರೀತೋ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ತೇರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E2 ಇಂಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E2. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೂಪರ್. ನಾವು ಪಿ ಆಫ್ E1, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಈಸ್ 1/2. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ತಾನೇ ಇದು, ಮಾತಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. 1/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆಯೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಅವನು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1 ಎ ಅನ್ನೋ ಟ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ? 4/5. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪಿ ಆಫ್ E1 1/2 4/5 ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳಿ 1/2. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ಟ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. E2 ಅಂದ್ರೆ ಟೈಲು, ನಾವು ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. E2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಲು. ಹಂಗಾರೆ ಟೈಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೂನ ಫಾಲ್ಸ್? ಅದು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೂಪರ್. ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ E2 ಅಂದ್ರೆ E2 ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವೋ ಅಂತ. E2 ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವೋ? ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದು ಸರಿನೇ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದು? 1/5. ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗೇನೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 4/4 ಪ್ಲಸ್ 1. 4/4 ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ 4/4 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4/5. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಪ್ಪ. ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಲೈನು, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಬರೆಯೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಚ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಎ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಗರ್ಲ್. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪು ಆಗಿದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ. ಆ ಪಾಪು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಗಂಡಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿತ್ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಚೂಸನ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್.
A family with 3 children is chosen at random, comma. Then the probability that the eldest child is a girl. Then the probability that the eldest child is a girl. First magu ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Eldest child is a girl. Given that the family has at least one girl. Given that the family has at least one girl ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಗಿವನ್ ದಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಡಾಮಿನೇಟರ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬರ ಮೇಲೆ ಎ ಕಂಡಿಬೇಕು, ಬಿ ಕಂಡಿಬೇಕು. ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರೀತೀರಪ್ಪ ಇದು ಅಳಿಸ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಸಾರಿ, ಬರೀತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. A family, assume that in a family each child is equally likely to be a boy or girl. Please stop. A family with 3 children. A family with 3 children is chosen at random. The probability that eldest is a ಕೇಳಿದ್ರೆ probability is eldest is a ದೊಡ್ಡ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ is a girl. ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದನೆ ಗರ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮನು ಇದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಗಿವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲಿದೆ. ಏನಿದೆ? The probability that eldest is a girl, then the probability that the eldest is a girl, given that the family has at least one girl. ಏನ್ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇರ್ಲೇಬೇಕಂತೆ. 3 ಜನ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇರೋದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇರಲೇಬೇಕಂತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ 1/2, ಬಿ 1/3, ಸಿ 2/3. Thank you. D 4/7. Okay, simple, very simple. First one, go for the sample space. ಬಿಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಪ್ಪ? 3 ಜನ. ಹಂಗಾರೆ 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 3 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 3 ಜನ ಬಾಯ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬರೀನಾ? 3 ಜನ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡಿ, 2 into 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 into 2 ಹೇಳಿ? 6 ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ 8 ಆಗಿದೆ ನಪ್ಪಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ 2 into 2? 8. ಹಂಗಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ 8 ಚಾನ್ಸಸ್. 8 ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಪ್ಪ. ಬಾಯ್ ಇದಾದ್ರು 8 ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. 3 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೊದಲನೇದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹುಟ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಹೆಣ್ಮಗನೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಮಗನೇ ಹುಟ್ಬೋದು. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 3 ಜನ ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 3 ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 2 ಗಂಡು ಮಗು, 1 ಹೆಣ್ಮಗು, ಇಲ್ಲ 1 ಗಂಡು ಮಗು, ಹೆಣ್ಮಗು, ಗಂಡು ಮಗು ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಗು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಬರ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಹೆಣ್ಮಗುನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್.
ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಗು, ದೊಡ್ಡದು ಫಸ್ಟ್ ಮಗುನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬರೀ ಅವ್ರು 3 ಜನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಫಸ್ಟ್ 3 ಜನ ಮಕ್ಳು ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗುನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್. ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್, ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? 4 ಇದಾರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 4ನೇನು ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್ ಗರ್ಲ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ಬಾಯ್, ಗರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗರ್ಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗರ್ಲ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗರ್ಲ್. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ 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 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಣ್ಮಗು ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಳಿದು 7 ಬರಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಬಿ ಬಿ ಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿ ಜಿ ಬಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಜಿ ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಬಿ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಬಿ ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಜಿ ಜಿ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿ ಜಿ ಜಿ. ಗಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 ಐಟಮ್, 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎರಡು ಕೇಳಿ. ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬರುತ್ತೆ ಜಿ ಬಿ ಬಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಜಿ ಬಿ ಬಿ, ಜಿ ಬಿ ಜಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಿ ಜಿ ಬಿ, ಜಿ ಜಿ ಜಿ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ P of A bar B. Thank you. P of A bar B ಕೇಳಿದರೆ we all know about what is P of A bar B. Simple question now. P of A intersection B whole divided by P of B. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. P of A intersection B divided by P of B ನಾ? P of A intersection B ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? 1 2 3 4. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೋ? 4/8. 8 ಅದಳಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 1 2 3 4 ಇದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ನ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಬಿ ನ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 7. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 7/8. ಗುಡ್. 8 ಬರಲೇಬೇಕು. 7/8. 8 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್? 4/7 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೆ 4/7 ನಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. So go for the next one. Next question ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If A and B, if A and B ಬೇಗರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀರಿ. ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಷ್ಟು 26 ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬರೀರಿ. 26. ಇಫ್ A and B are 2 events such that P of A is not equal to 0, P of A is not equal to 0 and P of B bar A equal to A1, then the first sub question is A is a subset of B. Second one is B is a subset of A. Third one is B is compulsory null set, and D is A is a null set. Okay, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ರೀ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಣ. P of B bar A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ ನನಗೆ? 1. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? P of A intersection B divided by P of A. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 1. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ P of A ಇರಬೇಕು. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ P of A ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಿ ಬಿಡಿ, ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 1 ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರೋದು. 10 10 20 20 30 30 40 40 0.2/0.2 ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರುತ್ತಾ?
becomes answer. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಕೊಟ್ಟು 1 ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಏನು? ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ದೆನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ. ನಾಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ. ಹಂಗಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಇದು. ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ 0.3. P of A intersection B 0.1. Then P of A bar P of A dash bar B dash ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಈ ಕೊಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 6/7. ವೆರಿ ಗುಡ್. B ಹೇಳಿ 1/8. C 6/11. Okay, so answer for experiment first. Very simple ರೀ. What is P of A bar dash B bar ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is P of A dash bar B dash ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಹೇಳ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀರೇನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾರ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್? ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹೇಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಡಿ ಮಾರ್ಗಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಲಿ, ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿನೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕೊಡುವೆ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ 1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬರೀಬೋದಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಿಧಾನ ಕೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಸರಿ ರೀ ಸರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗ್ರೆ? ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 0.2. ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ 0.3 ಮೈನಸ್ 0.1. ಸರಿನಾ? ಆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ 0.2 ಪ್ಲಸ್ 0.2 0.5 ಮೈನಸ್ 0.1. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.4. ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀದ್ರಾ? ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 0.4 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ರೀ? ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ 0.3 ಹೇಳಿ. ಸೊ 1 ಮೈನಸ್ 0.4 ಅಂದ್ರೆ 0.6 4 6 4 6. 1 minus 0.4 is 0.6. ಸರಿ ರೀ, ಸರಿ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 minus 0.3 ಎಷ್ಟು? 0.7. 0.7 ಹೇಳಿ. ಸರಿ. ಹಂಗಾರೆ 0.6 by 0.7 ಅಂದ್ರೆ 6/7 ಬರುತ್ತಾ? ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ 6/7 ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ರೀ, ಕ್ವಿಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ ರೀ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 5 red 5
ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಿಕ್. A bag contains 5 red ball ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 and blue balls ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3. A bag contains 5 red and 3 blue balls. If 3 balls are drawn, select ಮಾಡ್ತಿರೋದು. How many balls are selected? 3. If 3 balls are drawn at random without replacement ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. then the probability of getting exactly one red ball, probability of getting exactly one red ball ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 3 ಬಾಲ್ ತಗೊಂತೀರಲ್ವಾ, ಬಾಲ್ ರೆಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಥರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಎರಡು ಬ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 45 by 196, second one 132 by 392, third one by 15 by 56, D 15 by 29. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ತೈತಾನೆ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ಬ್ಲೂ ತೈತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ತೈತಾನೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬೇಗಲಿ, ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವ್ರಿ? ಸೂಪರ್, ಟೋಟಲ್ 8 ಇದಾವೆ. ಹೇಳಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಬಾಲ್ ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 5. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 8 ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ 5. ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್, ಇದು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ 5 ಚಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಾ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 8ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿವೆ? 3 by 7, ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. 3 ರೆಡ್ ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? 2 by 6. ನೀನು ಸರಿ ಸರ್ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ ಬಾಲ್ಸು? 8 ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 7 ಒಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ 6. ಈ 3 ಹಂಗೆ ಇದೆ. 3ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲು, ಇದು ಒಂದೇ ರೆಡ್ ಬಾಲು, ಇದು ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್. ಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, 3 ಚಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋಬೋದು, B1 B2 B3 ಇದೆ ಇಟ್ಕೋಣ. 3 ಬಾಲು, 3 ಬ್ಲೂ ಬಾಲು, ಅದ್ರಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗುಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 2 4s ಆಗೋಗುತ್ತಾ, 3 2s ಆಗೋಗುತ್ತಾ? ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಪ್ಪ ಹೇಳಿ? 5 by 28 56 ಬರುತ್ತಾ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು? ಇನ್ನೂ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವು. ಒಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು 2 ಬರಿಬೇಕು. 2ಕ್ಕೆ ಬರ್ದು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು 5 by 56 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಜ್ಞಾಪ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕೆ 2 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 3 15 by 56 ಬರುತ್ತೆ. 15 by 56 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್. ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29. A and B are any 2 events. ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ A and B are any 2 events, ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಇಫ್ A and B are any 2 events, ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸು. ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬರಿತಿದೀವಿ. ಯಾವ ಹೆವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ತಗೊಳ್ಳಿ.
if A and B are any two events, and if P of A equal to 1 by 2, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, and P of A union B equal to 3 by 5, and P of B equal to lambda if A and B are mutually exclusive. Really? Wonderful. Mutually exclusive. Very good. Mutually exclusive. Then lambda is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು lambda valuation ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ 1/10 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 1/3 ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2/3 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1/8 ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ರೈಟ್, ಬರ್ಬಣ್ರಿ. ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ನಿಮಗೆ ಬರೀಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಇದೆ. ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಇದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ? ನಲ್ಸೆಟ್ಟಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನಲ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಗುಡ್, ಹೇಳಿ. ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ 3/5, ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ 1/2 ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ -0. ಬರ್ತೀರಾ? ಇದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/5 ಮೈನಸ್ 1/2 ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತಂದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. 10 ನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 6 - 5 ಬರುತ್ತಾ? ವಾಟ್ 6 - 5? 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1/10. ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ಮಾತಾಡೋಣ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು?